میں اب ایک ایسے فنکار سے گزارش کرتا ہوں جو اس مشاعرے میں اپنی محنت سے پورے ہندوستان میں اپنی قابلیت، اپنی فکر سے، اپنے لب و لہجے کے لیے جانا جاتا ہے۔ حاضرین، بہت کم وقت میں عالم نظامی صاحب نے جو مقام حاصل کیا ہے، میں ان کی صلاحیتوں کو سلام کرتا ہوں۔ آپ کا بہت چہیتا شاعر عالم نظامی صاحب، زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ شعر ہے کہ یہ تو اچھا ہوا سانسوں پہ نہیں بس اس کا، ورنہ دنیا مجھے زندہ نہیں رہنے دیتی۔ آپ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں اور اپنے کلام سے آپ کو نوازیں گے۔ السلام علیکم حضرات، اس سلام کا جواب تو دو بھائی۔ علاقائی شاعر کے سلام کا جواب تک آپ نہیں دیتے ہیں، داد کیسے دیں گے؟ نہیں، ایک میزبان شاعر کی حیثیت سے میں یہاں آئے ہوئے تمام شعراء کا بہت شکر گزار ہوں کہ میری دعوت پر وہ تشریف لائے، اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس مشاعرے کے کنوینر خان رحیم دادا صاحب کو، جنہوں نے اتنے عظیم الشان مشاعرے کا اہتمام کیا۔ اتنے شریف اور اتنے مجاہد آدمی ہیں، میری درخواست پر، میری ضد پر وہ پیچھے بیٹھ رہے تھے، آگے وہ آئے۔ زمین پر رہنے والا انسان، لیکن رحیم دادا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح زمین پر رہیں، انشاءاللہ ہم اردو والے آپ کو آسمان پر بٹھا دیں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ میں 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ جی عطا۔ رحیم دادا نے تمام شعراء سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ مشاعرہ اردو کا مشاعرہ ہے، اس میں جو ہے قومی یکجہتی کی بات ہو، محبتوں کی بات ہو۔ جی، تو انہی کے حوالے سے، ابو عاصم آدمی صاحب کے حوالے سے میں یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وطن کو جب بھی ضرورت پڑے گی ہے عالم، سنیں حاضرین، وطن کو جب بھی ضرورت پڑے گی، لہو کا آخری قطرہ بھی نظر کر دوں گا۔ اگر آپ حضرات سنیں دوستو شاعری، اگر آپ حضرات اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو کوئی شخص یہاں خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عطا۔ وطن کو جب بھی ضرورت پڑے گی اے عالم، لہو کا آخری قطرہ بھی نظر کر دوں گا۔ میں اپنے جذبہ ایثار اور محبت سے دلوں میں سب کے ترنگے کا رنگ بھر دوں۔ کیا کہنے عالم صاحب، واہ 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 واہ۔ میں سب کے دلوں میں سب کے ترنگے کا رنگ بھر دوں گا۔ میں اپنے جذبہ ایثار اور محبت سے دلوں میں سب کے ترنگے کا رنگ بھر دوں گا۔ کیا سچی شاعری ہے، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ، آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ نظر بھائی، جب کسی کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے جی، تو ایک باپ یہ عہد کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، لیکن ایک سچا ہندوستانی جو اپنی وطن سے محبت کرتا ہے، اس کے اپنے جذبات کیا ہوتے ہیں، میں ابو عاصم آدمی صاحب کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ سلگتی ریت پہ چلنا اسے سکھاؤں گا، اسے سکھاؤں گا۔ سلگتی ریت پہ چلنا اسے سکھاؤں گا، صداقتوں کا سبق رات دن پڑھاؤں گا، صداقتوں کا سبق رات دن پڑھاؤں گا۔ قیصر بھائی جی عطا ہو۔ صداقتوں کا سبق رات دن پڑھاؤں گا، اسے بناؤں گا ہمت کر کرے کی طرح، اسے بناؤں گا
مرت کرے کی طرح. کیا کہنے عالم صاحب، واہ واہ واہ. سنیں دوستو شاعری. راجیش بھیا نے اپنی محبتوں سے نواز دیا، بہت شکریہ. صداقتوں کا سبق رات دن پڑھاؤں گا، کیا کہنے. سلگتی ریت پہ چلنا اسے سکھاؤں گا، اسے بناؤں گا ہمت کرے کی طرح. میں اپنے بیٹے کو مودی نہیں بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو. واہ 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 واہ. کیا کہنے عالم صاحب، واہ واہ واہ. بہت شکریہ، کیا موازنہ کیا ہے آپ نے، واہ واہ واہ. بہت شکریہ. میرے مشاعرے کی آبرو غالب بھائی، عرفان خان صاحب اور شفیق بھائی، تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں. پھر زحمت ہوگی، یہ 4 مصروں کے لیے پھر زحمت ہوگی. میں پیش کرتا ہوں، آپ کی حکم تعمیر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. جی. صداقتوں کا سبق رات دن پڑھاؤں گا، سلگتی ریت پہ چلنا اسے سکھاؤں گا، واہ 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 واہ. سلگتی ریت پہ چلنا اسے سکھاؤں گا، اسے بناؤں گا ہمت کرے کی طرح. اسے بناؤں گا ہمت کرے کی طرح. میں اپنے بیٹے کو مودی نہیں بناؤں گا، واہ 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 واہ. کیا کہنے عالم صاحب، واہ واہ. بیٹے کو میں اپنے بیٹے کو مودی نہیں بناؤں گا. یا یوں بھی میں 4 مصرے پڑھ سکتا ہوں. جی. نہ مودی دل کے اندر ہے، نہ پنجہ دل کے اندر ہے. ارے ذرا زوردار تالیوں سے میری حوصلہ افزائی فرمائیں. واہ 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 واہ. نہ مودی دل کے اندر ہے، نہ پنجہ دل کے اندر ہے. نہ مودی دل کے اندر ہے، نہ پنجہ دل کے اندر ہے. نہ مودی دل کے اندر ہے، نہ پنجہ دل کے اندر ہے. وطن سے پیار کرتا ہوں، ترنگا دل کے اندر ہے. وطن سے. واہ واہ واہ. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کیا کہنے عالم صاحب. حاضرین حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اب یہاں سے مشاعرہ کہیں بھی آپ کے حوالے ہے، مشاعرہ پوری طرح زندہ رہنا چاہیے. بہت شکریہ. وطن سے پیار کرتا ہوں، ترنگا دل کے اندر ہے. دیا روشن ہے سینے میں شہیدوں کی محبت کا، روشن ہے سینے میں شہیدوں کی محبت کا. وطن سے پیار کرتا ہوں، ترنگا دل کے اندر ہے. دیا روشن ہے سینے میں شہیدوں کی محبت کا. دیا روشن ہے سینے میں شہیدوں کی محبت کا. دیا روشن ہے سینے میں شہیدوں کی محبت کا. وطن پر سر کٹا دینے کا جذبہ دل کے اندر ہے. وطن پر سر کٹا عالم صاحب، واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. پر سر کٹا دینے کا جذبہ دل کے اندر ہے. وطن پر سر کٹا دینے کا جذبہ دل کے اندر ہے. بہت شکریہ دوستو، آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی. اس مشاعرے کے کنوینر خان رحیم دادا نے مجھے اس مشاعرے کے تعلق سے کہا تھا مہنگائی پر بھی 4 مصرے آپ پڑھیے گا. 4 مصرے پڑھتا ہوں. کبھی میں نے شعر کہا کہ خوشیوں سے اس دیش کا جیسے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا. خوشیوں سے اس دیش کا جیسے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا. جب سے نئی سرکار ہے آئی سارا دھندا ٹوٹ گیا. 4 مصرے یہاں سے
मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। क्या कहने बाबा। अब तो महंगाई के शोलों को बुझा दो साहिब, अब तो महंगाई के शोलों को बुझा दो जान साहिब। लेनी है तो फिर खुल के बता दो साहिब। वाह वाह वाह। अब तो महंगाई के शोलों को बुझा दो साहिब, जान लेनी है तो फिर खुल के बता दो साहिब, वरना हम सारे गरीबों पे ये एहसान करो, अपने हाथों से हमें जहर पिला दो साहिब। वाह वाह वाह, क्या कहने आलम साहब, क्या कहने आलम साहब, बड़े तलब में आए हो आप। जहर पिला दो साहिब, अपने हाथों से। सत्तार भाई इतने दूर जाके बैठ के नजर नहीं आ रहे। सत्तार भाई नाला सुपारा में माशाअल्लाह, उन्नाव कानपुर में बहुत बड़े मुशायरे मुनक़िद करते हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ और ये 4 मिसरे उनके हवाले से पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं जी। बीज नफरत कि तुझे फिर नहीं बोने देंगे। माशाल्लाह, किसी तमहीद की जरूरत नहीं है, हर मिसरे तक आप पहुंच जाया करते हैं। मैं बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाएं। बीज नफरत कि तुझे फिर नहीं बोने देंगे, हम तुझे चैन से हरगिज नहीं सोने देंगे, हम तुझे चैन से हरगिज नहीं सोने देंगे। कान तू खोल के गुजरात के कातिल सुन ले, कान तू खोल के गुजरात के कातिल सुन ले, हम तेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। वाह 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 वाह। आइए आलम साहब, अभी तो आप तशने की बाकी है लोगों की, मैं चाहता, लेकिन जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आलम निज़ामी मुशायरों की शायरी के हवाले से भी जाने जाते हैं, अदबी शायरी के हवाले से भी जाने जाते हैं। उनकी नज़में भी बड़ी खूबसूरत हैं, उनके गीत भी बड़े खूबसूरत हैं, वो हर मरज़ का इलाज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप मेरी बात सुने, अब तक ये जो कुछ मैंने पढ़ा ये सब चूरन था, इससे शायरी का कोई वास्ता नहीं, खुदा की कसम। लेकिन साकी नाका में क्या पढ़ा जाना चाहिए मुझे पता है, इसलिए मैंने ये सब पढ़ा। लेकिन ये इस मुशायरे को जौहर कानपुरी और अल्ताफ ज़िया तक, एमतराज तक लेके जाना है, तो मैं गज़ल के माहौल में आपको लेकर आता हूँ। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि मैं अब शेर पढ़ने जा रहा हूँ, 2-3 मिनट आपके सामने जो भी शायरी पेश करूँ आप मुझे सुन लीजिए। वाशी से रब्बानी खान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। गजल का एक मतला यूं अर्ज किया है दोस्तों, अब शायरी सुनिएगा। साकिना का वालों, ये साबित करो कि आप शायरी भी सुनना जानते हैं। जहां आपने मुशायरा सुना है, आप मुशायरा सुनते सारी रात, पूरी आप शायरी भी सुन के बताइए। बिल्कुल, पूरी दुनिया में ये मुशायरा देखा जाएगा, सबकी तस्वीरें इंटरनेट पे कल आप देख सकते हैं मुशायरा मीडिया पर इस मुशायरे को। आइए दोस्तों, शायरी से जोड़ता हूँ। मतला यूं अर्ज किया है कि ये अलग बात की फुर्सत भी नहीं मिलती है, ये अलग बात की फुर्सत भी, अब डाइस भी जाग जाए, ये अलग बात की फुर्सत भी नहीं मिलती है, तुमसे मिलकर हमें राहत भी नहीं मिलती है। क्या कहने, ये अलग बात। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और ये शेर भी देखें, हम तो करना भी नहीं चाहते दिल का सौदा, हम तो करना भी नहीं चाहते, हम तो करना भी नहीं चाहते दिल का सौदा, और मुनासिब हमें कीमत भी नहीं मिलती है। हम तो करना भी नहीं चाहते दिल का सौदा, और मुनासिब हमें कीमत भी नहीं मिलती है। नजर भाई, ये शेर देखे बतौर खास नौजवान दोस्तों। इश्क वो जुर्म है, इस जुर्म को करने वालों। क्या कहने, वाह वाह वाह। इश्क वो जुर्म है, इस जुर्म को करने वालों, इसके मुजरिम को जमानत भी नहीं मिलती है। इश्क वो जुर्म है, मैं कैसर साहब की मौजूदगी में शेर पढ़ा जा रहा, सच्चा शेर है। इश्क वो जुर्म है, इस जुर्म को करने वालों, इसके मुजरिम को जमानत भी नहीं मिलती है। और खास तौर से ये शेर भी समाप्त करें दोस्तों। इश्क वो जुर्म है, इस जुर्म को करने वालों, इसके मुजरिम को जमानत भी नहीं मिलती है। क्या ऐश बेटे की कमाई से बहू करती है। आसिम भाई बतौर खास शेर देखें, ऐश बेटे की कमाई से बहू करती है, माँ को अब दूध की उजरत भी नहीं मिलती। ऐश बेटे की कमाई से बहू करती है। क्या कहने, वाह वाह। ऐश
ऐश बेटे की कमाई से बहू करती है, माँ को अब दूध की उजरत भी नहीं मिलती है। और ये शेर भी देखें, मैं ये शेर गालिब भाई आपकी नज़र कर रहा हूँ, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ माजरत के साथ कि हमने माना कि बुरे आप नहीं हैं, लेकिन हमने माना कि बुरे आप नहीं हैं, लेकिन आप में कोई शराफत भी नहीं मिलती है। हमने माना कि बुरे हमने माना कि बुरे आप नहीं हैं, आप में कोई शराफत भी नहीं मिलती, लपेट के मारा है। वाह वाह वाह। आप में कोई नहीं, ये हमारे बड़े हैं, मुशायरे में जिंदगी पैदा करने के लिए मैंने गालिब भाई के नाम का इस्तेमाल किया, इनकी मोहब्बत है। हमने माना कि बुरे आप नहीं है, लेकिन आप में कोई शराफत भी नहीं मिलती है। मौलाना यूनुस सल्फी साहब, सलाम सल्फी साहब, आप ये शेर देखें कि मुक्तदियों की खुशामद के बिना मस्जिद में, अगर ये शेर सच्चा है तो मैं एक शख्स की ताईद चाहता हूँ, मुक्तदियों की खुशामद के बिना मस्जिद में, मुक्तदियों की खुशामद के बिना मस्जिद में अब इमामों को इमामत भी नहीं मिलती। मुक्तदियों की खुशामद के बिना मस्जिद में लम्हाए फिक्र है दोस्तों, ये नहीं मिलती है, अब इमामों को इमामत भी नहीं मिलती है। एक मतलब सिर्फ 2-3 शेर दोस्तों तरन्नुम से पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, जहाँ आपने मुशायरा सुना, आपने शायरी भी सुना, इंशाअल्लाह ये मुशायरा बहुत तारीखी होगा, इस बात की जमानत मैं देता हूँ। एक मतलब 2-3 शेर सुने। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए। हासिल करेगी कैसे ये खोया हुआ वकार, इस नस्ल को तो शाहरुख सलमान चाहिए, इस नस्ल को क्या कहने वाला, तो शाहरुख सलमान चाहिए, इस नस्ल को तो शाहरुख सलमान चाहिए। बनते नहीं हैं यूं ही समंदर में रास्ते, अगर तारीख आपने पढ़ी है तो आप खामोश नहीं बैठेंगे। इरफान भाई बतौर खास देखें, बनते नहीं है यूं ही समंदर में रास्ते, दिल में खुदा के इश्क का तूफान चाहिए, दिल में खुदा के इश्क का तूफान चाहिए। खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं, मगर खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं, मगर अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए, अल्लाह के खलील सा। क्या कहने आलम साहब, वाह वाह। अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए। अपनी अना को तुम सरे बाजार बेच कर, अपनी अना को तुम सरे बाजार, अपनी अना को तुम सरे बाजार बेच कर, जिंदा हो कैसे दौलत किरदार बेच कर, जिंदा हो, क्या कहने आलम साहब, जिंदा हो कैसे दौलत किरदार बेच कर। या रब ये क्या अजाब है नस्ले जदीद पर, या रब ये क्या अजाब है नस्ले जदीद पर, करती है ऐश पुरखों की दस्तार बेच कर, करती है ऐश पुरखों, है वाह वाह वाह, क्या सच्चाई है, वाह 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 वाह। है ऐश पुरखों की दस्तार बेच कर, दस्तार बेच कर। और दोस्तों, कभी किसी शायर ने एक शेर कहा कि इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। क्या कहने, वाह वाह। ये शेर से इस्तेफादा करते हुए मैंने अबू आसिम आदमी साहब के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ। जी अता, बतौर खास मुलाजा फरमाए। करती है ऐश पुरखों की दस्तार बेच कर,
حاصل کی اس کے بیٹے نے کرسی مدیر کی، اس کے بیٹے نے کرسی حاصل کی اس کے بیٹے نے کرسی مدیر کی، حاصل کی اس کے بیٹے نے کرسی مدیر کی، اتنا پڑھایا باپ نے اخبار بیچ کر، کیا کہنے، پڑھایا باپ کیا سچائی ہے شاعری میں، اخبار بیچ کر، اتنا پڑھایا باپ نے اخبار بیچ کر۔ بہت شکریہ دوستوں، آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ مقطع کا شعر بھی دعاؤں کے ساتھ ملادہ فرمایا، میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حاصل کی اس کے بیٹے نے کرسی مدیر کی، اتنا پڑھایا باپ نے اخبار بیچ کر، کیا کہنا، عالم اسی طرح سے جو ہم منتشر رہے، عالم اسی طرح سے جو ہم منتشر رہے، عالم اسی طرح سے جو ہم منتشر رہے، کھا جائے گی وطن کو یہ سرکار بیچ کر، کھا جائے گی وطن کو یہ سرکار بیچ کر، اپنی انا کو ہم سر بازار بیچ کر، زندہ ہے کیسے دولت کردار بیچ کر۔ کیا کہنے عالم صاحب، واہ 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 واہ۔